We were discussing about reference electrodes. The reference electrodes. We use a reference electrode to determine potential of unknown electrodes. In order to determine potential of an unknown electrode, we have to need a reference electrode. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഉണ്ട്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? Am I audible? Yes, miss. Okay. റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ മാർസുക്ക്. ഇനി അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാവുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്, SHE, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്. This is a figure of a standard hydrogen electrode. And SHE, it is a primary reference electrode. Reference electrode can be of two types, primary and secondary. Here, SHE is a primary reference electrode because the electron potential of SHE equal to 0. SHE-യുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രൈമറി റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. And we know it is a gas electrode. There were 5 types of electrodes. ആ 5 ടൈപ്പിൽ ഒന്നായിരുന്നു gas electrode. This SHE, it is a gas electrode because we use hydrogen gas. ഒരു gaseous സ്പീഷീസ് ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡാണ്. How can we set up a SHE? How can we set up a SHE, standard hydrogen electrode? You can see here there is a platinum foil which is dipped in 1 molar hydrochloric acid solution. A platinum foil, or it is platinized platinum electrode. It is dipped in 1 molar hydrochloric acid solution. And through this inlet, hydrogen gas at 1 atm pressure and room temperature. Room temperature 298 Kelvin. So through this inlet, hydrogen gas at 1 atm and 298 Kelvin is passed. When this hydrogen gas reaches to this platinum foil, that electrode acts as a hydrogen electrode. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റിനം ഫോയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്ലാറ്റിനം ഫോയിൽ ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യും. ഈ ഇൻലെറ്റിലൂടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അറ്റ് 1 atm പ്രഷർ ആൻഡ് 298 Kelvin, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലും 1 atm പ്രഷറിലും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യും. When this hydrogen gas reaches at this electrode, the platinum electrode acts as a hydrogen electrode. Okay.
there will be a reaction between this hydrogen gas and H plus ions of hydrochloric acid. There will be reaction between this hydrogen gas and H plus ions of this hydrochloric acid. Reaction means oxidation reaction and reduction reaction, the redox reaction. Finally, there will be an equilibrium between hydrogen gas and H plus ions. This is how we can set up a SHE. And the shortest form. അപ്പോ പ്ലാറ്റിനം ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് Platinum electrode? ഹൈഡ്രജന് പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലേ? പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലേ? ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസുമാണ്. ഈ ഗ്യാസിന് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ ഒരു സർഫസ് വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എപ്പോഴാണോ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡിന്റെ സർഫസിൽ എത്തുന്നത്, ആ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. H2 ഗ്യാസ് അഡ്സോർബ് ഓൺ PT ഇലക്ട്രോഡ്. അതിനുശേഷം ആ ഇലക്ട്രോഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? വെരി ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. Then, can you write the electrode reaction of SHE? Can you write the electrode reaction that happens at SHE? നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? ആനോഡിൽ ഏതാണ് റിയാക്ഷൻ, കാഥോഡിൽ ഏതാണ് റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയില്ല. ഒന്ന് H പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്ത് H2 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. H2 ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് H പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. എഴുതാൻ കഴിയുമോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ആ ഒരു ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് H2 ഗ്യാസും H പ്ലസ് അയോൺസും ആണ്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. ആനോഡിലാണെങ്കിൽ ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ. SHE. If SHE acts as an anode, the reaction will be like this. H2 gas gets converted to H plus and there will be electrons there. So oxidation of H2. Hydrogen gas 0 oxidation state നിന്ന് +1 oxidation state മാറുന്നു. Electrons liberate ചെയ്യുന്നു. This is an oxidation reaction. So here SHE acts as an anode. ഇനി SHE കാഥോഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ റിയാക്ഷൻ തിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? Yes. If SHE acts as a cathode, the hydrogen ions from this hydrochloric acid accepts electron. ഈ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് SHE ആയിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന അതർ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നാണ്. ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് SHE യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ ആണ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. സോറി, കോപ്പർ അയോൺ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ്. കപ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ SHE ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് H2 ആയി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. So there are two possibilities. SHE can act as anode or SHE can act as cathode. If SHE act as an anode, the reaction will be this. And if it is a cathode, the
reduction reaction will be like this. ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിലുള്ള H+ അയോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് H2 ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ആനോഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് H+ അയോൺസ് ആയി ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. റിയാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല? Yes, Miss. One second. Okay, Alan. Then we know the potential of electrode potential of SHE. It is 0. അറിയില്ല, 0 വോൾട്ടിന് മുകളിലും 0 വോൾട്ടിന് താഴെയും ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് നോക്കിയാൽ ഹൈഡ്രജൻ SHE ഇലക്ട്രോഡിന് മുകളിലും SHE ഇലക്ട്രോഡിന് താഴെയും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക, അല്ലെ? SHE ആണ് അവിടെ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. 0 വോൾട്ടുള്ള SHE ആണ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. So potential of SHE is taken as 0. Then how can we measure electrode potential using SHE? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ SHE യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? We have to measure electrode potential using this SHE. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറ്റില്ല. We have to couple that half cell with a standard half cell. കോപ്പർ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിനെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡുമായി കപ്പിൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. So we have to measure electrode potential of a half cell by coupling it with a standard half cell. Here we are using SHE. So there will be a cell. A cell consists of zinc electrode and this SHE. EMF of this cell is given by ER minus EL. Hope you know this equation. ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു സെല്ലിന്റെ EMF എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സെല്ലിന്റെ EMF നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സെല്ലിന്റെ EMF മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയില്ലേ? നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹാഫ് സെല്ലിനെ ഏത് ഹാഫ് സെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഹാഫ് സെല്ലിന് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാഫ് സെല്ലുമായിട്ട് SHE ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ SHE കപ്പിൾ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലും കൂടി ഒരു സെല്ല് ഫോം ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സെല്ലും ഒരു ഹാഫ് സെല്ലും ഈ SHE അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു സെല്ല് ഫോം ചെയ്തു. അറിയാമല്ലോ, രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ല് കപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സെല്ല് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ സെല്ല് അതിന്റെ EMF കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സെല്ലിന്റെ EMF മൈനസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സെല്ലിന്റെ EMF. അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാഥോഡ് ആണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നത് ആനോഡ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആസ് E cell equal to E cathode minus E anode. We can rewrite this equation as E cell equal to E cathode minus E anode. Hope you remember LOAN. Anode left side ആണ് represent ചെയ്തത്. That is why EL is replaced by E anode. Now equation clear അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? Okay. എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്തത്?
If we need to measure the electrode potential of a zinc electrode, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തത്. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡും SHEയും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ which electrode will oxidize? SHE ആണോ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് ആണോ ആനോഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളൊരു ഗസ് പറഞ്ഞാൽ മതി. യെസ്, സിങ്ക്. സിങ്ക് ആണ്. സിങ്കും SHEയും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്ക് ആണ് ആനോഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ എവിടെയാണ് സിങ്കിന്റെ പൊസിഷൻ, എവിടെയാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ പൊസിഷൻ, എവിടെയാണ് SHEയുടെ പൊസിഷൻ, അത് നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സിങ്കിന്റെ ഇലക്ട്രോഡിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത്. Then can you write that equation? What will be the reaction at anode and what will be the reaction at cathode? So സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡും SHEയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സെല്ല് ഫോം ചെയ്തു. ആ സെല്ലിൽ നമുക്കറിയാം സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിന് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്, സിങ്ക് ആണ് അവിടെ ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, SHE ആണ് കാഥോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be the reactions at anode and cathode? Can you write down? വിഷ്ണു, നീ എഴുതുന്നുണ്ടോ? എന്റെ വിഷ്ണു. Okay. If zinc electrode act as anode, then zinc will get oxidized. ടീച്ചറെ വോയിസ് ബ്രേക്ക്. ബ്രേക്കാകുന്നുണ്ടോ? ആ, എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട്. The setup. This is how S X is and Z. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആണ്. Okay. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല, ക്ലിയർ ഇല്ല. ഇല്ല. The reaction will be like this, right? This existing oxidized.
ക്ലിയർ ഇല്ല. This is how the reaction happens. Zinc exists in the form of solid, gets oxidized into zinc ions. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ. സിങ്ക് എക്സിസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ എഴുതിയ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ? സിങ്ക് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സോളിഡ്. ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. Zinc exists in the form of solid, gets oxidized to zinc ions, and there will be 2 electrons. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ 2 electrons വന്നത്? Since the valency of zinc, it is 2. സിങ്കിന്റെ വാലൻസി 2 ആയതുകൊണ്ടാണ് 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And this is the reaction for SHE, which acts as cathode. SHE cathode ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. 2H plus that exists in the HCl solution. 2H plus exists in this HCl solution, accepts these 2 electrons. ഇവിടെ സിങ്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And it gets reduced into hydrogen gas. All the reactions are clear. Zinc electrode anode ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, and it will liberate 2 electrons and get oxidized to zinc ions. For SHE, it acts as the cathode. The H plus ions accepts 2 electrons and get reduced into hydrogen gas. So this is the electrode reaction. Then we have to write the overall reaction. ഏതൊക്കെ സ്പീഷീസ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ആ സ്പീഷീസിനെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു. ഏതൊക്കെ സ്പീഷീസിനാണോ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത്, ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത്, ആ സ്പീഷീസിനെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷനിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി. Here we have zinc exists in the form of solid, so here also. Then 2H plus. 2H plus. The electrons will be cancelled, so we are not writing it here. Then it gives zinc ions. Zinc ions plus H2. Plus H2. So this is the overall reaction. So we have to write what is the electrode reaction at anode, what will be the electrode reaction at cathode, and then the overall reaction. Reactions are clear ആണോ? Repeat ചെയ്യണോ? നവീതെ ക്ലിയർ ആയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay. Then we have to find out the electrode potential of zinc electrode. So we can use this equation. E cell equal to E0 of cathode minus E0 of anode. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ സെല്ല് ഗ്രാഫ് കിട്ടുക. E0 സെൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക? ഈ 2 ഹാഫ് സെല്ലും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സെല്ല് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആ സെല്ലിന്റെ വോൾട്ട് മീറ്ററിലാണ് ആ വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത്. സെൽ EMF എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിലാണ് 0.76 വോൾട്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. സോ E0 സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് 0.76 വോൾട്ട്, which is equal to here
our cathode is SHE, so it is E of SHE, EMF of SHE minus E0 of cathode means electrode potential of zinc electrode. And we know electrode potential of SHE, it is equal to 0. So the equation will be 0 minus 0.076. ഒരു മിനിറ്റ്. So we get the value of electrode potential of zinc electrode. It is negative 0.76 volt. ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ സെല്ലും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് അതിലെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിന് പകരം കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ആണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ we will connect this copper electrode to SHE and ഇതുപോലെ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആണോ? What is SHE? How to construct SHE? Then how can we measure electrode potential using SHE? And can I move on to next type of electrode? അടുത്ത ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ഓക്കെ. Yes, miss. That is calomel electrode. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണല്ലേ calomel electrode എങ്ങനെയാണ്. That is a secondary reference electrode. Hope you remember SHE was a primary reference electrode and calomel electrode is a secondary reference electrode because its electrode potential is a non-zero value. calomel electrode electrode potential ഒരു non-zero value ആണ്. That is why it is a secondary reference electrode. SHE പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്. And here calomel electrode, it is a metal insoluble metal salt electrode. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതല്ലേ 5 ടൈപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ മെറ്റൽ ഇൻസൊല്യൂബിൾ മെറ്റൽ സോൾട്ട് പറഞ്ഞു. അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് calomel electrode എന്ന് പറയുന്നത്. So as we നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് Hg, it is covered with Hg2Cl2 and they are in contact with KCl solution. So this is how we can set up a calomel electrode. ഇത് സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതുന്നത്? SHE പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ calomel ഇലക്ട്രോഡും ഏത് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ആണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇലക്ട്രോഡും കൂടെ ഒരു സെല്ല് ഫോം ചെയ്യുന്നു. കപ്പിൾ ചെയ്ത് ഒരു സെല്ല് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഈ calomel electrode can act as cathode or it can act as anode. ആ calomel electrode ആനോഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാം, കാഥോഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു SHEക്ക് കാഥോഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാം, ആനോഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. അത് എപ്പോഴാണ് ഒരു calomel electrode കാഥോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? When the electrode potential of calomel electrode is greater than potential of the coupled electrode, then the calomel electrode can act as a cathode. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ SHEയുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു സിങ്കിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. SHEയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആണ്, സിങ്കിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് 0.76 ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ SHEയുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനേക്കാൾ താഴെയാണ് സിങ്കിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ SHE കാഥോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തത്. സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ calomel ഇലക്ട്രോഡിനേക്കാളും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോഡ്
അവിടെ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡാണ് കാഥോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Calomel electrode can act as the cathode when the potential of calomel electrode is greater than potential of coupled electrode. Then how can we use a calomel electrode to measure electrode potential of another electrode? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് SHE എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? SHE ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആണ്, അതൊരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്. സ്റ്റിൽ എന്നിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡിനെ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട്. വൈ? ബിക്കോസ് there is difficulty to set up SHE. അവിടെ SHE സെറ്റപ്പ് നടക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ സെല്ല് ഫോം ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. SHE യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സെല്ല് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ്. സോ ഇവിടെയും സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് ദ സെയിം ഇക്വേഷൻ. E0 cell equal to E0 calomel minus E0 zinc ion, zinc electrode. ഈ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ സെൽ EMF ഓഫ് ദാറ്റ് സെൽ ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കലോമൽ മൈനസ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ്. ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇല്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, എഴുതില്ലേടോ? കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ. The cell EMF of saturated calomel electrode എന്താണ്? SCE. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന KCl സൊല്യൂഷൻ, അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് KCl ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് KCl സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് SCE. ഇവിടെ കലോമലിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ആ ഇക്വേഷൻ മാറി ഇവിടെ SCE വന്നത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാച്ചുറേറ്റഡ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ്, that is this SCE, if we are using saturated solution of KCl. So the cell EMF of saturated calomel electrode equal to 0.2422 volt. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആണ്. That is, it is equal to 0.2422 volt. And we know the electrode potential of zinc. It is equal to negative 0.76 volt. So when we compare these values, we know the electrode potential of calomel electrode is greater than that of zinc electrode. ഇവിടെ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് 0.2422 ആണ്. സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് 0.76 ആണ്. അതിലെ ഹയർ വാല്യൂ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡിനാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ദ കാഥോഡ്. നമ്മൾ ഏത് ഇലക്ട്രോഡാണ് കാഥോഡ് എന്നും ഏത് ഇലക്ട്രോഡാണ് ആനോഡ് എന്നും ഫിക്സ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് we have to write the electrode reaction. So at the anode, zinc gets oxidized. Zinc exists in the form of solid, changes to zinc ions, and 2 electrons are liberated. And at cathode, the calomel Hg2Cl2, mercurous chloride. It accepts 2 electrons and converted to mercury metal. ഇവിടെ Hg എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്
+1 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ്. എനിക്കറിയാം Cl-ന്റെ ക്ലോറിന്റെ വാലൻസി 1 ആണ്. 2 ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത്. ടോട്ടലി Cl2 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ചാർജ് -2 ആണ്. Hg2Cl2 അപ്പോൾ Hg2 എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസിന് +2 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 Hgക്കും കൂടി +2, ഒരു Hgക്ക് +1. ഈ +1 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 0 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് the reduction reaction. This will be the reaction, and after that we have to find out the value of zinc electrode potential. So we are writing this equation, and this electrode potential standard electrode potential തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇവിടെ E of Zn2 plus bar Zn ആണ്. ഇവിടെ അത് E0 of Zn2 plus bar Zn ആണ്. Means this is electrode potential. This is standard electrode potential. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് E0 വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് അയോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ 1 മോളാർ ആവുന്നതാണ്. We are substituting the value of ESCE. That is here 0.2422 minus E0 of Zn2 plus bar Zn. And നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? സോ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. E0 of Zn2 plus bar Zn equal to 2422 minus E cell. ഈ E സെല്ലിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സെല്ലിൽ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ?